Hello everyone, this one is the lecture number 3 from alcohol, phenols and ethers. In this lecture, we are going to study classification of alcohols and classification of ethers. In the first two lectures, we are already studied nomenclature of alcohols, phenols and ethers, and now we are going to start classification. Okay, so in case of classification of alcohols, so first alcohols are classified into monohydric, dihydric, trihydric and polyhydric compounds. Okay, so now see first what is mean by monohydric, what is mean by dihydric, what is mean by trihydric alcohols. Okay, so very simple concept. So monohydric means there is a single OH group, there is only one OH group. Am I right? Then dihydric, yes, di means two, so two OH groups are there. Then tri means three OH groups are there. Okay, then poly means, what is meant by polyhydric? Poly means many OH groups. Many means more than three. Many OH group means more than three OH groups are there. So it is very simple types of classification. One, this one is the, so first monohydric alcohols. Now see, monohydric alcohols, they contain only one OH group. Now see, this one is the ethyl alcohol. Ethyl alcohol, monohydric alcohol. Okay, then phenol, there is only one OH group, so it is a monohydric phenol. Okay, then after monohydric, next one is a dihydric. Now see, in case of ethylene glycol, two OH groups are there. बरोबर, याचा IUPAC नेम कसं मिळेल पहा तुम्हाला. Yes, IUPAC नेम इथेन 1,2 डायल. बरोबर, so two OH groups are there. बरोबर का पहा. आता इथं बेन्झीन 1,2 डायल, two OH groups are there, therefore it is a dihydric alcohol or dihydric phenol. Then next one is trihydric. Now see how many OH groups are there, 1, 2 and 3. So three hydroxyl groups are there and therefore it is a trihydric alcohol or trihydric phenol. Okay, so this one is the ethylene ग्लिसरॉल और ग्लिसरॉल. बरोबर आहे की नाही. आणि याचा आयुपीएसी नेम काय मिळतं पहा. येस, आयुपीएसी नेम प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल. प्रोपेन 1,2,3 ट्रायल. ओके, सो दिस वन इज द ट्रायहायड्रिक अल्कोहोल्स. ओके, आता पहा मी तुम्हाला पॉलिहायड्रिक अल्कोहोलचं एक एक्झाम्पल देतो. सॉर्बिटॉल पहा, CH2OH, then CHOH, then CHOH, okay, then again CHOH, CHOH, and then CH2OH. Okay, so six OH groups are there. Hexahydric alcohol, it is called as a common name, it is a sorbitol, and sorbitol is a polyhydric alcohol. It is a polyhydric alcohol. Poly means many, more than three. Okay, so it is a polyhydric alcohol. So this one is the classification of alcohol depending on the number of OH group, depending on the number of hydroxyl group. हे classification कशावरती depend आहे पहा. Yes, classification depends on number of OH groups. Okay, this classification, it depends on number of OH groups. Okay, then after this, then there is a one more type of classification depending on the OH group which is attached to sp3 carbon. These alcohols are classified into three types, that is primary alcohol, secondary alcohol and tertiary alcohol.
आपण सेम कन्सेप्ट आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये पाहिला होता पहा. प्रायमरी अल्किल हॅलाइड, सेकंडरी अल्किल हॅलाइड, टर्शियरी अल्किल हॅलाइड, बरोबर आहे की नाही? तसं इथं सेम कन्सेप्ट आहे. प्रायमरी अल्कोहोल, सेकंडरी अल्कोहोल, टर्शियरी अल्कोहोल. सो अल्कोहोल्स इन विच if OH group, if it is attached to primary carbon atom, then this alcohol is called as a primary alcohol. ओके, आपण हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये सेम असा टाइप पाहिला होता, प्रायमरी अल्किल हॅलाइड. आता इथं काय आहे? इथं आहे प्रायमरी अल्कोहोल. सो द अल्कोहोल्स इन विच OH group, if it is attached to primary carbon atom, then the corresponding alcohol is called as a primary alcohol. Okay, then second type, secondary alcohol. Alcohols in which OH group, if it is attached to secondary carbon atom, then the corresponding alcohol is called as a secondary alcohol. Okay, then last type is a tertiary alcohol. Tertiary alcohol कोणता आहे? OH group. If OH group, if it is attached to tertiary carbon, okay, then it is called as a tertiary alcohol. So this classification of alcohol into primary, secondary and tertiary alcohol, it depends on nature of carbon atom. Okay, it depends on nature of carbon atom. It depends on nature of carbon atom to which OH group is attached. Okay, to which OH group is attached. So classification of alcohol into primary, secondary and tertiary alcohol, it depends on nature of carbon atom to which OH group is attached. If carbon is primary, then alcohol is primary alcohol. बरोबर आहे. If carbon is secondary, then alcohol is secondary alcohol. If carbon is tertiary, then alcohol is tertiary alcohol. But तुम्हाला कोणत्या कार्बनचं नेचर स्टडी करायचं आहे हे अगोदर तुमचा कन्सेप्ट क्लिअर असला पाहिजे. कोणत्या कार्बनचं नेचर स्टडी करायचं आहे? नेचर ऑफ कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटॅच. बरोबर की नाही? पहा आता इथं, येस, इथं पहा कोणते कोणते कार्बन्स आहेत ते. नेचर ऑफ कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटॅच. तुम्हाला अशा कार्बनचं नेचर स्टडी करायचं आहे की ज्या कार्बनला OH ग्रुप अटॅच झालेला आहे. ओके, सो दिस वन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहोल्स इनटू प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शियरी. इथं आणखी एक आपण इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट कोणता डिस्कस करतोय पहा. हा जो कार्बन आहे हा कार्बन sp3 हायब्रिड आहे. sp3 हायब्रिड मीन्स इट इज अ सिंगल बॉन्डेड कार्बन. तो कार्बन कसा आहे? सिंगल बॉन्डेड. ओके, देन आफ्टर दिस alcohols are classified into allylic alcohols and benzylic alcohols. Okay, so the allylic alcohols आपण डिस्कस करूया पहा. फॉर एक्झाम्पल CH2 double bond CH, single bond CH2, single bond OH. ओके, आता या केस मध्ये पहा, इथं हा जो कार्बन आहे, ज्या कार्बनला OH ग्रुप अटॅच झालेला आहे पहा, हा कसा आहे? sp3 कार्बन आहे. ओके, and this double bonded carbon, it is sp2 कार्बन. ओके, आता पहा इथं जो OH ग्रुप अटॅच झालाय हा OH ग्रुप कोणत्या कार्बनला अटॅच झालाय पहा? OH ग्रुप इट इज अटॅच्ड टू sp3 कार्बन विच इज नेक्स्ट टू द sp2 कार्बन. OH ग्रुप अशा sp3 कार्बनला अटॅच झालाय की ज्याच्या पुढं sp2 कार्बन म्हणजे डबल बॉन्डेड कार्बन आहे. ओके, मग हा जो sp3 कार्बन आहे की ज्याच्या पुढं डबल बॉन्डेड कार्बन म्हणजे sp2 कार्बन आहे, या कार्बनला आपण काय म्हणतो पहा? This carbon is called as a allylic carbon. Okay, this carbon is called as a allylic carbon and therefore alcohol is called as a allylic alcohol. आणि म्हणून या अल्कोहोलला आपण काय म्हणतोय? allylic alcohol. So allylic alcohol, alcohols in which OH group it is attached to sp3 hybridized carbon
which is further bonded to a carbon-carbon double bond, this alcohol is called as a allylic alcohol. सो व्हेरी सिंपल कन्सेप्ट. OH ग्रुप अशा sp3 कार्बनला अटॅच झालाय की जो sp3 कार्बन ज्याच्या पुढं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेझेंट आहे. ओके, आता पहा अलिलिक अल्कोहोल्स आपण स्टडी करून झाल्यानंतर आपल्याला स्टडी करायचं आहे बेन्झिलिक अल्कोहोल. ओके, आता बेन्झिलिक अल्कोहोल कशा प्रकारचे असतात पहा. सो दिस वन इज द एरोमॅटिक रिंग. ओके, ही एरोमॅटिक रिंग आहे पहा. आता या एरोमॅटिक रिंग मध्ये इथं देर इज अ CH2. ओके, and then there is a OH. Now see, in this case, this OH group, it is attached to sp3 कार्बन. हा कार्बन कसा आहे, सिंगल बॉन्डेड आहे, म्हणजे कसा आहे sp3. आणि या कार्बनच्या पुढे पहा इथं एरोमॅटिक रिंग आहे, एरोमॅटिक रिंग. बरोबर आहे की नाही. दिस वन इज द एरोमॅटिक रिंग. Okay, so in this case OH group, it is attached to sp3 carbon, okay, which is further bonded to a aromatic ring. की जो sp3 कार्बन पुढे कशाला बाउंड झालाय, एरोमॅटिक रिंगला बाउंड झालाय. ओके, सो दिस वन इज द एरोमॅटिक रिंग. ओके, ही काय आहे, एरोमॅटिक रिंग आहे. ओके, नाउ दिस कार्बन इट इज कॉल्ड एज अ बेन्झिलिक कार्बन. पहा हा जो कार्बन आहे कोणता, sp3 कार्बन which is next to the aromatic ring. This carbon is called as a benzylic carbon. Okay, and if OH group, if it is attached to benzylic carbon, then this alcohol is called as a benzylic alcohol. Okay, so very simple concept, allylic alcohol and benzylic alcohol. ओके, आता याला तुम्ही पुढे फर्दर क्लासिफाय करू शकता प्रायमरी, सेकंडरी आणि ट्रेशरी अल्कोहोल मध्ये. बरोबर आहे की नाही. अलिलिक अल्कोहोल इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू प्रायमरी, सेकंडरी अँड टर्शरी, while benzylic alcohol is also classified into primary, secondary and tertiary. Okay, now after this आता पहा इथं आपण क्लासिफिकेशन करणार आहे. क्लासिफाय द फॉलोइंग अल्कोहोल्स इनटू प्रायमरी, सेकंडरी, टर्शरी अँड अलिलिक और बेन्झिलिक अल्कोहोल. आता पहा इथं फर्स्ट एक्झाम्पल कोणतं आहे पहा. फर्स्ट इथं CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 single bond OH. Okay, now see, this one is the allylic alcohol. हे अल्कोहोल कोणता आहे, allylic. Why it is allylic alcohol? Because OH group, it is attached to sp3 carbon which is next to the carbon carbon double bond, which is next to the carbon carbon double bond. बरोबर आहे. So OH group is a functional group. आणि हा OH ग्रुप अशा कार्बनला, अशा sp3 कार्बनला अटॅच झालाय की जो पुढं कोणत्या कार्बनला अटॅच झालाय पहा, जो डबल बॉन्डेड कार्बनला किंवा कार्बन कार्बन डबल बॉन्डला काय झालाय, तो अटॅच झालाय. सो देअरफॉर दिस वन इज द अलिलिक अल्कोहोल. अलिलिक अल्कोहोल. बरोबर. आता याला पुढे डिस्टिंग्विश करायचं आहे, आयदर इट इज अ प्रायमरी, सेकंडरी और ट्रेशरी. बरोबर की नाही. हा कसा आहे, प्रायमरी आहे का, सेकंडरी आहे का, ट्रेशरी आहे, हे तुम्हाला डिस्टिंग्विश करायचं आहे. पहा मग आता कोणत्या कार्बनचं नेचर इथं आपण स्टडी करणार आहे पहा. येस, जस्ट वेट. ओके, पहा इथं या कार्बनचं नेचर आपण स्टडी करतोय. बरोबर. मग हा कार्बन डिरेक्टली मॅक्सिमम किती कार्बनला लिंक झालाय, मॅक्सिमम 1 कार्बनला लिंक झालाय, म्हणजे याचं नेचर कसं आहे, प्रायमरी. अँड देअरफॉर दिस वन इज द अलिलिक प्रायमरी अल्कोहोल. हा अलिलिक प्रायमरी अल्कोहोल आहे. कन्सेप्ट लक्षात येतो का पहा. नाव सेकंड एक्झाम्पल. आता पहा सेकंड एक्झाम्पल मध्ये, आता इथं मी इथं सॉल्व्ह करतो पहा. या केसमध्ये पहा, दिस वन इज द sp3 कार्बन विच इज नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. बरोबर. अँड देअरफॉर इट इज अ अलिलिक अल्कोहोल. आता पहा हा अलिलिक अल्कोहोल आहे. मग ज्या कार्बनला OH ग्रुप लिंक झालाय त्या कार्बनचं नेचर कसं आहे पहा,
दिस कार्बन इट इज डायरेक्टली लिंक टू टू मोर कार्बन, बरोबर आहे की नाही? म्हणजे हा कार्बन आहे सेकंडरी, बरोबर. ज्या कार्बनला OH लिंक झालाय तो कार्बन कसा आहे? इट इज अ सेकंडरी कार्बन अँड देअरफोर इट इज अ सेकंडरी अल्कोहोल, आणि म्हणून हा अल्कोहोल कसा आहे? इट इज अ सेकंडरी अल्कोहोल. कन्सेप्ट लक्षात येतो का? पहा. ओके, नाउ नेक्स्ट एक्झाम्पल. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण स्टडी करूया. पहा. येस, आता मी इथे स्ट्रक्चर ड्रॉ करतो. पहा. CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, ओके, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH. आता पहा, या केसमध्ये आपण जो कार्बन स्टडी करतोय, ज्याचं नेचर स्टडी करतोय, पहा, दिस कार्बन इट इज अ sp3 कार्बन. इट इज sp3 कार्बन. अगेन इट इज अ टर्शरी कार्बन. हा कार्बन कसा आहे? टर्शरी पण आहे. पहा. ओके, पहा आता, OH ग्रुप इट इज अ फंक्शनल ग्रुप. इट इज अटॅच टू sp3 कार्बन विच इज नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, की जो कार्बन कसा आहे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्डच्या नेक्स्ट आहे. अँड देअरफॉर दिस कार्बन इज अ अलिलिक कार्बन. हा कार्बन कसा आहे? इट इज अ अलिलिक कार्बन. हा अलिलिक कार्बन आहे, बरोबर. सो देअरफॉर दिस अल्कोहोल इज अ अलिलिक अल्कोहोल, ओके, अँड carbon is a tertiary carbon, therefore it is also tertiary alcohol. It is a tertiary alcohol. Okay, so अलिलिक अल्कोहोल पण आहे हा, आणि टर्शरी अल्कोहोल पण आहे, बरोबर का? पहा. येस. सो पहा, इथं आपण हे 3 एक्झाम्पल्स कंप्लीट केले. पहा, फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड. आता 2 एक्झाम्पल्स पेंडिंग आहेत, ते पण आपण लगेच सॉल्व्ह करूया. ओके, नाव पाहता हे एक्झाम्पल. येस, okay, then CH2 and then OH. So once again, now see here, this one is a sp3 carbon, okay, then this sp3 carbon it is attached to aromatic ring, so therefore this one is the aromatic ring. Okay, then this carbon it is primary carbon. Okay, so when sp3 hybrid carbon, if it is next to the aromatic ring, then this carbon is called as a benzylic carbon. तर आपण या कार्बनला काय म्हणतोय? पहा, इट इज अ बेन्झिलिक कार्बन. अँड देअरफॉर अल्कोहोल इज कॉल्ड ॲज अ, येस, काय म्हणतोय आपण त्या अल्कोहोलला? येस, अल्कोहोल इज कॉल्ड ॲज अ बेन्झिलिक अल्कोहोल. हा बेन्झिलिक अल्कोहोल आहे. ओके, अँड इट इज अ बेन्झिलिक प्रायमरी अल्कोहोल, बरोबर आहे की नाही? कारण OH ग्रुप कोणत्या कार्बनला अटॅच झालाय? पहा, OH ग्रुप इट इज अटॅच्ड टू प्रायमरी कार्बन, देअरफॉर इट इज अ बेन्झिलिक प्रायमरी अल्कोहोल. ओके, देन लास्ट एक्झाम्पल पहा याच्यामध्ये. येस, कोणता आहे लास्ट एक्झाम्पल? येस, दिस वन इज द लास्ट एक्झाम्पल. आपण आता हे सॉल्व्ह करूया. ओके, ओके, नाउ सी हियर. पाहता इथं अगेन दिस वन इज द sp3 कार्बन, बरोबर का? पहा, sp3 कार्बन. तुम्ही ऑब्झर्व करा, आपण प्रत्येक वेळेला कोणत्या कार्बनचं नेचर स्टडी करतोय? पहा, कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटॅच्ड, बरोबर आहे की नाही? आपण अशा कार्बनचं नेचर स्टडी करतोय की ज्या कार्बनला OH ग्रुप अटॅच झालेला आहे. ओके, sp3 कार्बन. आता याचं नेचर कसं आहे? पहा, या कार्बनला 2 कार्बन लिंक झालेत, म्हणजे याचं नेचर कसं असलं पाहिजे?
इट इज अ सेकंडरी. बरोबर. आणि हा जो sp3 कार्बन आहे याच्या नेक्स्ट पहा काय आहे, याच्या नेक्स्ट आहे एरोमॅटिक रिंग. एम आय राईट? सो एरोमॅटिक रिंग. बरोबर का पहा. सो देअरफॉर दिस कार्बन इज अ बेन्झिलिक कार्बन. This carbon is a benzylic carbon. Okay. So now see here. अल्कोहोल कोणता मिळाला पहा तुम्हाला. This one is the benzylic alcohol. Okay. Benzylic alcohol. And now it is a secondary. बरोबर आहे की नाही. पहा हा सेकंडरी आहे. So it is a secondary. सो पहा हा तुम्हाला मिळाला बेन्झिलिक सेकंडरी अल्कोहोल. म्हणजे तुम्हाला हे पण क्लासिफाय करायचंय हा अलिलिक आहे का बेन्झिलिक आहे, आणि पुन्हा तुम्हाला असं क्लासिफाय करायचं हा प्रायमरी आहे का सेकंडरी आहे का टर्शियरी आहे. ओके. नाव नेक्स्ट क्वेश्चन पहा. सॉरी, नेक्स्ट क्लासिफिकेशनचा टाईप कोणता आहे पहा. विनिलिक अल्कोहोल, दॅट इज अल्कोहोल्स कंटेनिंग sp2 कार्बन अँड देन OH. बरोबर. म्हणजे पहा फॉर एक्झाम्पल व्हेरी सिंपल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH. आता इथं या केसमध्ये पहा OH ग्रुप ज्या कार्बनला लिंक झालाय तो कार्बन कसा आहे पहा. येस, इट इज sp2 हायब्रिडाइज्ड. हा कार्बन कसा आहे पहा, इट इज sp2 हायब्रिडाइज्ड. So if OH group, it is attached to sp2 hybridized carbon. Okay, that is a carbon-carbon double bond. Then these alcohols are called as vinylic alcohols. तर आपण त्या अल्कोहोल्सला काय म्हणतोय पहा. येस, इट इज अ विनिलिक अल्कोहोल्स. ओके. सो if OH group, it is attached to sp2 carbon, and this sp2 carbon, if it is a part of a carbon-carbon double bond, then these alcohols are called as a vinylic alcohols. Very simple example, vinyl alcohol. आपण अल्किल हॅलाइड मध्ये विनिल क्लोराइड सेम टाइप पाहिलं होता, फक्त त्या ठिकाणी क्लोरीन होता, आता इथं OH आहे. नाव क्लासिफिकेशन ऑफ इथर्स. आपण इथर्सचं नॉमिनिक्लेचर ऑलरेडी स्टडी केलेलं आहे पहा. बरोबर की नाही. आता इथर्सला कशा प्रकारे इथं आपण क्लासिफाय करू शकतो पहा. सो इथर्स आर क्लासिफाइड इनटू two types: symmetrical ether and unsymmetrical ether. Symmetrical ether and unsymmetrical ether. ओके. आता पहा जो सिमेट्रिकल इथर आहे, सिमेट्रिकल, तो पहा कशा प्रकारचा असतो. येस, ROR. बरोबर आहे की नाही. किंवा आता इथं AROAR, म्हणजे दोन्ही अल्किल ग्रुप सेम असतील किंवा दोन्ही अरिल ग्रुप सेम असतील. फॉर एक्झाम्पल पहा, फॉर एक्झाम्पल सिमेट्रिकल मीन्स सेम अल्किल ग्रुप पहा. CH3OCH3 dimethyl ether. Okay, then for example C6H5O C6H5. Okay, diphenyl ether. So these are the symmetrical ether. बरोबर की नाही. dimethyl ether, diethyl ether, diphenyl ether, symmetrical. Both the alkyl groups or both the aryl groups which are attached to oxygen, they are same. Okay. Now unsymmetrical. आता unsymmetrical पहा. For example पहा, CH3O C2H5. ओके, CH3O C2H5. पाहता हा कोणता आहे. इथिल मिथिल इथर. अल्किल ग्रुप्स विच आर अटॅच टू ऑक्सिजन, दे आर डिफरंट. बरोबर आहे की नाही. पहा इथं जो ग्रुप आहे हा कोणता आहे, मिथिल, आणि हा कोणता आहे, इथिल. सो डिफरंट.
So when alkyl group which are attached to oxygen they are different, then this one is the unsymmetrical ether. One more example पहा इथं मिथॉक्सिबेन्झीन, बरोबर आहे की नाही. ऑक्सिजनला अटॅच असणारे ग्रुप्स कसे आहेत, डिफरंट आहेत. सो देअरफॉर इट इज अ अनसिमेट्रिकल इथर. आणि सिमेट्रिकल मध्ये काय असणार आहे, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल both the alkyl groups or aryl groups which are attached to oxygen are same. This one is the symmetrical ether. मग हे क्लासिफिकेशन आहे पहा, सिमेट्रिकल अँड अनसिमेट्रिकल. कन्सेप्ट लक्षात येतो का पहा. आपण सिमेट्रिकल इथरलाच काय म्हणतोय, सिंपल इथर. इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ सिंपल. पहा सिमेट्रिकल इथरलाच आपण काय म्हणतोय, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ सिंपल इथर अँड अनसिमेट्रिक इथर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ मिक्स्ड. बरोबर का पहा. सो दिस वन इज अबाउट इथर्स. नाउ आता काही क्वेश्चन्स आपण इथे सॉल्व्ह करणार आहे पहा. राईट स्ट्रक्चरल फॉर्म्युली फॉर, पहा काय आहे, 3-मिथॉक्सीहेक्झेन. पहा आता हेक्झेन म्हणजे 6 कार्बनची चेन असणार आहे. बरोबर का पहा. ओके. सो पहा आता इथं 6 कार्बनची चेन आहे पहा. 1 2 3 4 5 अँड 6. आणि थर्ड कार्बनला कोणता ग्रुप आहे, मिथॉक्सी. सो पहा इथं मिथॉक्सी, जस्ट वेट. ओके पहा हा OCH3. मिथॉक्सी म्हणजे काय, OCH3. हा तुम्हाला मिळाला 3-मिथॉक्सीहेक्झेन. ओके पहा कन्सेप्ट क्लिअर होतो का. व्हेरी सिंपल एक्झाम्पल, 3-मिथॉक्सीहेक्झेन. आपण स्ट्रक्चर ड्रॉ करतोय, बरोबर की नाही. देन सेकंड पाहता, सेकंड मध्ये इथं काय प्रोव्हाइड केलंय, मिथिल विनिल इथर. पाहता मिथिल हा CH3, इथर म्हणजे ऑक्सिजनला लिंक होणार. आणि विनिल म्हणजे काय, विनिल म्हणजे CH डबल बॉन्ड CH2. हा कोणता ग्रुप आहे, इट इज अ मिथिल अँड दिस वन इज अ विनिल. मिथिल विनिल इथर. कन्सेप्ट लक्षात येतो का पहा, मिथिल विनिल इथर. ओके. देन नेक्स्ट पहा, नेक्स्ट C1 इथिल सायक्लोहेक्झेनॉल. पाहता सायक्लोहेक्झेनॉल म्हणजे तुम्हाला अगोदर सायक्लोहेक्झेनचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करावं लागेल. ओके सायक्लोहेक्झेन. आता पहा 1 इथिल म्हणजे फर्स्ट कार्बनला इथिल पण आहे आणि फर्स्ट कार्बनला OH पण आहे. ओके. सो हेअर इज OH अँड हेअर इज C2H5. बरोबर का पहा. सो दिस वन इज 1 इथिल सायक्लोहेक्झेनॉल. बरोबर का पहा, फर्स्ट कार्बन आहे म्हणजे फर्स्ट कार्बनला इथिल पण आहे आणि फर्स्ट कार्बनला दॅट इज OH, देअरफॉर सायक्लोहेक्झेनॉल. देन नेक्स्ट पाहता, नेक्स्ट कोणता आहे, पेंटेन 1,4 डायल. ओके. आता पहा पेंटेन, मी अगोदर काय करतो इथं, CH3 CH देन CH CH अँड CH3. ओके. आता पहा मी इथं स्मॉल करेक्शन करतो इथं. ओके पाहता, येस हिअर इज CH2. मी नंबरिंग पहा राईट पासून स्टार्ट करतो. नंबरिंग मी कुठून स्टार्ट करतोय, फ्रॉम द राईट. पहा 1 2 3 4 अँड 5. तुम्ही राईट लेफ्ट पासून पण तसं अरेंज करू शकता. ओके. आता पहा 1,4 डायल म्हणजे काय, फर्स्ट कार्बनला आणि फोर्थ कार्बनला काय आहे, OH आहे. डाय मीन्स 2, OH मीन्स OL. बरोबर आहे की नाही. आता फक्त सेकंड आणि थर्ड कार्बनच्या आपण व्हॅलेन्सी काय करूया, सॅटिस्फाय करूया. काय मिळेल इथं, सेकंड कार्बनला CH2, थर्ड कार्बनला मिळेल CH2. कार्बनची व्हॅलेन्सी 4 मेंटेन व्हायला पाहिजे. कार्बन मस्ट हॅव 4 बॉन्ड्स. म्हणजे पहा तुम्हाला काय मिळाला, हा पेंटेन. 5 कार्बन आहेत, देअरफॉर पेंटेन. बरोबर. आणखी एक पॉइंट आहे पाहता इथं, इथं या केसमध्ये पेंटेनचा लास्ट ई का बरं मेंटेन राहिला, येस का बरं मेंटेन राहिला पेंटेनचा लास्ट ई, बिकॉज येस बिकॉज देर आर मोर दॅन 1 OH ग्रुप्स. OH ग्रुप्स एकापेक्षा जास्त आहेत. when there are more than 1 OH groups, then E of the alkane it is maintained as it is. बरोबर का पहा.
देन नेक्स्ट पहा, येस सायक्लोहेक्स डॅश 2 डॅश EN डॅश 1 डॅश OL. ठीक आहे. आता सायक्लोहेक्स म्हणजे काय, 6 मेंबर चेन आहे हे तर फिक्स आहे, बरोबर की नाही. आता 1 ऑल म्हणजे फर्स्ट कार्बनला OH आहे पहा. डबल बॉन्ड पहा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आणि OH या दोघांच्या पैकी प्रिन्सिपल फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप कोणता असतो, OH. हायर प्रायोरिटी कोणाला असते, OH ला, बरोबर. त्यामुळे हा झाला फर्स्ट कार्बन. देन सायक्लोहेक्स 2 इन म्हणजे पाहता, समजा हा फर्स्ट आहे, हा सेकंड आहे आणि हा थर्ड कार्बन आहे, तर इथं डबल बॉन्ड कुठे यायला पाहिजे, सायक्लोहेक्स 2 इन आहे पहा, 2 इन म्हणजे डबल बॉन्ड सेकंड आणि थर्ड कार्बनच्या मध्ये यायला पाहिजे. कारण अल्किन मध्ये डबल बॉन्डेड कार्बन जे असतात त्यातला लोएस्ट कार्बन आपण मेन्शन करत असतो कोणता, 2 आणि 3 च्या मध्ये आहे म्हणजे आपण मेन्शन करतो 2, बरोबर का. म्हणजे तुम्हाला हे स्ट्रक्चर कसं मिळालं पहा, सायक्लोहेक्स 2 डॅश EN डॅश 1 डॅश OL. कन्सेप्ट क्लिअर होतोय का पहा. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूया आपण. पाहता इथं काय आहे, येस IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड. ठीक आहे, पहा फर्स्ट कंपाऊंड पहा. फर्स्ट कंपाऊंड मी इथं सॉल्व्ह करतो, व्हेरी सिम्पल पहा. हा कार्बन नंबर 1, बरोबर आहे की नाही. पहा 1 फर्स्ट कार्बनला मिथिल अटॅच झालाय, सो 1 मिथिल. ओके. देन सायक्लो पेंटेन, 5 कार्बन आहेत ना रिंग मध्ये, सो देअर फोर सायक्लो पेंटेन, आणि पेंटेनचा लास्ट टी कशाने रिप्लेस होईल, OL न. OH ग्रुप कोणत्या कार्बनला अटॅच आहे, फर्स्ट कार्बनला. म्हणजे पहा तुम्हाला इथे काय मिळालं, सायक्लोपेंटेन 1 मिथिल सायक्लोपेंटेन 1 ऑल, बरोबर आहे. किंवा 1 मिथिल सायक्लोपेंटेनॉल पण तुम्ही इथं मेन्शन करू शकला असता. ओके. नाव सेकंड एक्झाम्पल पहा. आता सेकंड एक्झाम्पल मध्ये येस काय आहे पहा, CH3, देन CH, then OH, okay, then CH, then CH3, okay, then CH2 and OH. Now आता पहा नंबरिंग कसं मिळेल, नंबरिंग मस्ट बी स्टार्टेड from that terminal from which OH group is nearer. So OH group is nearer from the right terminal. So 1, 2, 3 and 4, बरोबर. मग हा मिथिल काय झाला पहा, हा मिथिल झाला सबस्टिट्युएंट, बरोबर की नाही. इट इज अ सबस्टिट्युएंट. ओके. आता इथं पहा या केसमध्ये तुम्हाला काय मिळेल, 2 मिथिल. ओके, 2 मिथिल. आता पहा 4 कार्बनची लॉंग चेन आहे, म्हणजे काय मिळेल तुम्हाला इथं, ब्युटेन. आता ब्युटेनचा लास्ट ई आपण रिप्लेस करणार का मेंटेन ठेवणार, तर तो मेंटेन ठेवावा लागेल. का बरं मेंटेन ठेवावा लागेल, बिकॉज 2 OH ग्रुप्स आर देअर, and when OH groups are more than 1, then we have to maintain the E of the alkane. आता पहा OH ग्रुप कोणत्या कोणत्या कार्बनला अटॅच झाले, फर्स्ट आणि सेकंड कार्बनला अटॅच झाले. सो सॉरी, फर्स्ट अँड थर्ड, सेकंड नव्हे, फर्स्ट अँड थर्ड. ओके, मी करेक्शन इथं पहा, इथं करेक्शन होता, फर्स्ट अँड थर्ड. ओके, हाऊ मेनी OH ग्रुप्स, 2 OH ग्रुप्स, so therefore di and then OL. सो 2 मिथिल ब्युटेन 1,3 डायॉल. तुम्हाला इथे काय मिळेल, 2 मिथिल ब्युटेन 1,3 डायल. ओके. देन आफ्टर दिस नेक्स्ट क्वेश्चन पहा, क्वेश्चन नंबर 3. याच्यामध्ये काय मिळेल पहा. ओके, सो हिअर इज OH अँड हिअर इज नायट्रो. ओके, सो पहा इथं काय मिळेल, 1, 2 IUPAC नेम काय मिळेल पहा, 2 नायट्रो, 2 नायट्रो फिनॉल. येस IUPAC पहा, व्हेरी सिम्पल, 2 नायट्रो फिनॉल. ओके. देन नेक्स्ट. ओके, पहा क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये पहा नेक्स्ट, इथं सायक्लोहेक्झेनची चेन आहे पहा, देन O अँड देन CH3. ओके. आता इथं पहा स्मॉल अल्किल ग्रुप जो आहे तो आपण ऑक्सिजन बरोबर कंबाईन करणार. ओके, मग इथं काय मिळेल पहा, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी. ओके.
अल्कॉक्सी अल्केन. आता इथं हा सायक्लो अल्केन आहे, 6 मेंबर आहेत ना, म्हणजे काय होईल, मिथॉक्सी सायक्लोहेक्झेन. मिथॉक्सी सायक्लोहेक्झेन, बरोबर. ओके, सो हा फर्स्ट कार्बनला अटॅच आहे, मग तुम्ही असे मेन्शन करू शकता 1 मिथॉक्सी सायक्लोहेक्झेन किंवा प्लेन मिथॉक्सी सायक्लोहेक्झेन, हे पण चालू शकतं पहा. ओके, सो हे पहा, हा क्वेश्चन कंप्लीट झाला. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ फॉलोइंग कंपाऊंड्स. ओके, सो पहा फर्स्ट कोणता आहे, 2,5 डायइथिल फिनॉल. आपण आता काय करूया, अगोदर फिनॉलचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूया. इथं हे पहा, दिस वन इज द फिनॉल. ओके, मी नंबरिंग प्रोव्हाइड करतो पहा, नंबरिंग मी क्लॉकवाईज प्रोव्हाइड करतो, 1 2 3 4 5 अँड 6. आता इथं काय फॉर्म करायचं आहे, 2,5 डाय इथिल फिनॉल, म्हणजे सेकंड कार्बनला आणि फिफ्थ कार्बनला कोणता ग्रुप आहे, इथिल. इथिल म्हणजे कोणता, C2H5, बरोबर. इथं इथिल म्हणजे कोणता, येस, इट इज C2H5. सो 2,5 डाय इथिल फिनॉल, बरोबर. हा मिळाला करस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर. लक्षात येते का पहा, सो इट इज अ 2,5 डायइथिल फिनॉल. देन सेकंड, आता पहा मी थोडंसं स्पीड वाढवतोय पहा. ओके, पहा सेकंड, ज्यांना लक्षात येत नाही त्यांनी पुन्हा ते रिवाइज करून तुम्ही पुन्हा लेक्चर पाहू शकता, बट इथं स्पीड मेंटेन होणं गरजेचं आहे. पाहता इथे काय, प्रोप डॅश, येस, प्रोप डॅश, जस्ट वेट, पहा सेकंड, प्रोप डॅश 2 डॅश EN डॅश OL. आता पहा, प्रोप मीन्स हाऊ मेनी कार्बन्स, 3 कार्बन्स. ओके, आता पहा 2EN म्हणजे समजा इथं आहे. ओके, अँड 1 OL म्हणजे फर्स्ट कार्बनला OH आहे समजा, हा समजा OH इथं आहे. पाहता मग काय मिळेल, OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, म्हणजे नंबरिंग कसं मिळेल पहा, 1 2 अँड 3, बरोबर का पहा. किंवा सिम्पली तुम्ही हे असंही स्ट्रक्चर तुम्ही ड्रॉ करू शकला असता, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, बोथ आर सेम, दोन्ही सेम आहेत, फक्त मी डायरेक्शन चेंज केली आहे, 1 2 अँड 3. पहा, प्रोप डॅश 2 डॅश EN डॅश 1 डॅश OL. ओके, नाऊ नेक्स्ट एक्झाम्पल, एक्झाम्पल नंबर 3 काय आहे, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन. हा, व्हेरी सिंपल, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन, बरोबर. आता इथं याला अटॅच करायचं पहा, 2 मिथॉक्सी म्हणजे हा इथं ऑक्सिजन आणि इथं CH3. सो 1 2 अँड 3. सो दिस वन इज द 2 मिथॉक्सी प्रोपेन. हा मिळाला 2 मिथॉक्सी प्रोपेन. देन नेक्स्ट लास्ट स्ट्रक्चर पहा कोणतं ड्रॉ करायचं आहे, फिनिल मिथॅनॉल. ओके, व्हेरी इझी, फिनिल मिथॅनॉल. पहा ऍक्च्युली मिथॅनॉल कसा असतो पहा. ओके, हे पहा, हा झाला मिथॅनॉल, एम आय राईट, CH3OH. आता या मिथॅनॉल मध्ये जो एक हायड्रोजन आहे हा रिप्लेस करायचा कोणत्या ग्रुपनं, फिनिल ग्रुपनं रिप्लेस करायचा, फिनिल. मग पहा आता इथं मी फिनिल ग्रुप अटॅच करतो. फिनिल म्हणजे कोणता, C6H5. ओके, सो दिस वन इज अ फिनिल. ओके, मिथॅनॉल. हा मिळाला फिनिल मिथॅनॉल. कन्सेप्ट लक्षात होतं का पहा. सो दिस वन इज द नॉमिनिक्लेचर अँड क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहोल, फिनॉल्स अँड इथर्स.